Yeah, pleasant good morning everyone. So welcome back to our channel and as well as our class. So today in this session we are going to cover important concepts of biological science of 10th class. So the name of the topic we are going to cover is about the topic of biological science, that is about respiration. Okay. So without wasting time we shall start the session. So now in this session we are going to cover the public oriented questions of biological science of 10th క్లాస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్కి సంబంధించినటువంటి సమ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు, సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి. సో దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద 10th class students. Okay, so without wasting time we shall focus on some important questions that are related to respiration. Okay, so let us start with the question of the topic of respiration. Okay, so first of all we need to define what is the meaning of respiration. Asal respiration ante enti, how can we define the respiration? So generally respiration can be defined in two different ways. Okay, so generally respiration can be defined in two different ways. So the first definition is nothing but, so generally respiration is the combination of inhalation and exhalation. Okay, so inhalation and exhalation కలిపితే మనం జనరల్గా రెస్పిరేషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్హేలేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్హేలేషన్. సో ఇన్హేలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టు ద బాడీ. ఇన్హేల్ చేయడం అంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని లోపలికి తీసుకుంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఇన్హేలేషన్. సో ఇన్హేలేషన్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. And similarly exhalation, it is the word related to liberation of carbon dioxide. So inhaled air and exhaled air together, inhalation and exhalation together, it is known as respiration. Okay, it's clear or not? So this is the first way in defining the respiration. So inhalation is the word related to oxygen, exhalation is the word related to carbon dioxide. So మనకి తీసుకునేది ఆక్సిజన్ ఇన్హేల్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్హేల్ అవుతుంది. సో అట్ ద ఇంక్లూడింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో పాటు వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అనేది కూడా మనకి ఎక్స్హేల్డ్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇస్ ద వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ the respiration in first way. And second way we can define respiration in another format also. So the second way in which we can define respiration is nothing but oxidation of food molecules to produce the energy. Okay, oxidation of food molecule, it means that food molecule you have to take in the form of glucose. So the general formula of glucose is C6H12O6 is the general formula of glucose. So you can take that glucose as the food molecule. So that food molecule is going to be oxidized. It means that glucose is going to react with oxygen, so that we can say that the food molecule has been oxidized. So in order to produce the energy, okay, we can define respiration in second way, that the food is going to be oxidized, or the food molecule or glucose is going to be oxidized to produce energy. That energy of producing phenomena is called respiration. Okay, so respiration మనం టూ వేస్ లో డిఫైన్ చేసాం, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ వేలో అయితే ఇన్హేలేషన్ అండ్ ఎక్స్హేలేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాం. అండ్ సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఎనర్జీ. సో ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ప్లేస్ లో మనం గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాం. సో దట్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆక్సిడైజ్డ్ సో దట్ it will produce energy. So that way of producing energy due to oxidation of food molecule is also called respiration. So this is the two ways in which you can define respiration. Got it or not? So now the second topic is about what are the end products of aerobic and anaerobic respiration. So the second question is about what are the end products of aerobic and anaerobic. Aerobic respiration ki anaerobic respiration ki ఈ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ చివరిలో ఏమొస్తాయని అడుగుతున్నాడు. సో జనరల్లీ వీ నీడ్ టు నో దట్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ సమక్షంలో కనుక రెస్పిరేషన్ జరిగితే దట్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. సో జనరల్లీ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో నౌ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్ కెన్ బి టేకెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ C6H12O6. సో దాన్ని ఆక్సిజన్ సమక్షంలో అంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ ఆక్సిజన్ టు ద గ్లూకోజ్. ఇట్ మీన్ దట్ C6H12O6 ప్లస్ 6 molecules of oxygen, it is going to react to produce the energy. So oxygen సమక్షంలో ఇక్కడ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిడైజ్ అయింది కాబట్టి we can say that it is an aerobic respiration. It means that so aerobic respiration is nothing but if the respiration takes place in presence of oxygen, it is known as aerobic respiration. So generally because of involvement of oxygen, the energy production will be also in higher amount. So aerobic respiration ద్వారా లిబరేట్ అయినటువంటి ఎనర్జీ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఉంటుంది. ఎందుకు ఎనర్జీ లిబరేట్ అవుతుంది? డ్యూ టు ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్. అక్కడ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యింది కాబట్టి, సో ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ప్లేస్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం? గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాం. సో దట్ గ్లూకోజ్ హ్యాస్ బీన్ సెట్ టు బి ఆక్సిడైజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ ఎనర్జీ. సో ఆ లిబరేట్ అయినటువంటి ఎనర్జీ మనకి ఏ రూపంలో స్టోర్ అవుతుందంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. ఓకే, సో ఈ గ్లూకోజ్ అన్నది ఆక్సిడైజ్ అయిన తర్వాత దట్ ఎనర్జీ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ కాల్డ్ ఏటీపీ. ఏటీపీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎడినోసిన్ ట్రైపాస్పేట్. ఓకే, సో ఎక్స్పాన్షన్స్లో అడుగుతుంటాడండి ఎక్స్పాండ్ ఏటీపీ అని. సో ఎడినోసిన్ ట్రైపాస్పేట్. సో ఇట్ విచ్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, సో ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అని దేన్ని అంటారంటే ఎడినోసిన్ ట్రైపాస్పేట్. ఎందుకంటే ఒక ఏటీపీ మాలిక్యూల్ కనుక యాక్టివేట్ అయితే సో నియర్లీ వీ కెన్ గెట్ 7200 క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే ఒక ఏటీపీ మాలిక్యూల్ కనుక యాక్టివేట్ అయింది అంటే సో బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ దట్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్ సో వీ కెన్ గెట్ 7200 క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంత ఎనర్జీని అది లిబరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ATP is called as the energy currency of the cell, so which is nothing but it is a molecule which can store the energy that has been formed due to the oxidation of the glucose. ఆక్సిజన్ సమక్షంలో గ్లూకోజ్ ఆక్సిడైజ్ అయితే ఆ వచ్చిన ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టోర్ చేసిన ఎనర్జీ కూడా యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ లిబరేట్ నియర్లీ 7200 క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఏటీపీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎడినోసిన్ ట్రైపాస్పేట్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతూ ఉంటాడండి వై ఏటీపీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్. సో at that time we have to write this answer. Why ATP is called energy currency of the cell means ADP is the molecule which is known as adenosine triphosphate, which can be mainly responsible for the storing of the energy because of oxidation of the glucose molecule, and due to the activation of that ATP molecule we can get nearly 7200 calories of energy. So because of this phenomena, so ATP is called energy currency of the cell. So now the main topic is about the aerobic respiration. So aerobic respiration యొక్క end products ఏం వస్తాయి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటిగా సో aerobic respiration is nothing but if the respiration takes place in presence of oxygen. So in presence of oxygen కాబట్టి we are adding oxygen to the glucose. So C6H12O6 plus 6O2 gives rise to అంటే అటు సైడ్ ఏం రావాలి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. సో అక్కడ వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని స్టోర్ చేసేదే ఏటీపీ మాలిక్యూల్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో C6H12O6 that is nothing but food molecule is going to be oxidized with 6 molecules of oxygen. So it means that 6O2 gives rise to CO2 ప్లస్ H2O. సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అయితే అటువైపు ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి? CO2 ప్లస్ H2O ప్లస్ ఎనర్జీ. సో యూ కెన్ సే దట్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ వల్ల ఈ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమొచ్చాయి మనకి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ. దట్ ఎనర్జీ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. Got it or not? And coming to anaerobic respiration. So anaerobic respiration అంటే ఆపోజిట్. ఇందాక రెస్పిరేషన్ aerobic respiration ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అని చెప్పాం. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగితే anaerobic, ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగితే ఏరోబిక్. గాట్ ద డిఫరెన్స్ ఆర్ నాట్? సో బట్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఏరోబిక్లో అయితే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, అనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో అయితే ఆక్సిజన్ ఉండదు. సో ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఆల్కహాల్. Got it or not? So we can say that alcohol is the end product in anaerobic respiration because there will not be any involvement of oxygen to oxidize the glucose molecule. It means that glucose అంటే C6H12O6 ని ఆక్సిడైజ్ చేయడానికి ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ దిస్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ ఫార్ములా వచ్చి C2H5OH. సో యూ కెన్ సే దట్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ anaerobic respiration and carbon dioxide and water and energy are the end products in aerobic respiration. Got a difference or not? So that is a very very important question, and general question is about why ATP is called energy currency of the cell. ఇందాకలో మనం చెప్పుకున్నామండి because activation of that ATP molecule will produces 7200 calories of energy, and this ATP is nothing but energy storing molecule due to the oxidizing of glucose. Glucose oxidize అయ్యి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ ఎనర్జీని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే మాలిక్యూల్ ATP. Okay, and general question that is about the fourth question is nothing but what happens when lactic acid is accumulated in muscles? Very very important question, listen carefully.
వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ మజిల్స్. సో మనకి మజిల్స్ లోపల లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అయిపోతే ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్లీ వీ ఫీల్ ఏ సివియర్ మజిల్ పెయిన్. సో మజిల్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది? మనం ఎప్పుడైనా బాగా విగరస్గా కానీ స్టర్నస్గా కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు లేదా కొండ ప్రాంతాలు ఎక్కుతున్నప్పుడు, సో ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే మనకి మోకాళ్ళ నొప్పులని కానీ లేదా ఆయాసం రావడం కానీ ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటాయంటే ప్రెషర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ ఆన్ ద బాడీ. సో మనం ఏదైనా ఒక స్టర్నస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నా లేదా విగరస్గా ఎక్సర్సైజ్ కానీ రన్నింగ్ కానీ జాకింగ్ కానీ స్కిప్పింగ్ కానీ జంపింగ్ కానీ అండ్ దాంతోపాటు క్లైంబింగ్ ఆఫ్ ద హిల్ అంటే కొండ ఎక్కడం కానీ ఇటువంటివి చేస్తున్నప్పుడు మనకి రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిందంటే ఇట్ మీన్ దట్ ప్రెషర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ ఆన్ ద బాడీ. ఎప్పుడైతే మనకి ప్రెషర్ బాడీ మీద క్రియేట్ అవుతుందో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. సో ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతుందో సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అక్యుములేటెడ్, అక్కడ ఫామ్ అయిపోతుంది. లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల వీ ఫీల్ ఎ సివియర్ మజిల్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ స్టర్నస్ ఆర్ విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ after strenuous exercise, because instead of oxygen this lactic acid is going to be formed in the place of muscles. Okay, muscles place lo oxygen ki baduluga instead of oxygen this lactic acid is going to be formed, so that because of the formation of the lactic acid we feel little bit pressure on the body. So if the pressure increases on the body, automatically oxygen levels will be decreased. So whenever oxygen levels will be decreased we feel that muscle pains because of formation of lactic acid. So ఇక్కడ ఫైనల్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద మజిల్స్ అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిందో రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ బాగా పెరుగుతుంది. రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఎప్పుడైతే బాగా పెరిగిందో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గితే యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. Got it or not? This is very very important question. Okay, listen carefully. So the next one, where does diffusion or exchange of gases takes place in lungs? Okay, very very important question. So where does diffusion or exchange of gases టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లంగ్స్? లంగ్స్ లోపల మనకి గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఏ ఛాంబర్లో జరుగుతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. వేర్ డస్ ద డిఫ్యూజన్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్? సో ద ఛాంబర్ వేర్ ద డిఫ్యూజన్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్వియోలీ ఛాంబర్. ఓకే, ALVEOLI, ALVEOLI. Alveoli is the chamber where the diffusion or exchange of gases takes place inside the lungs. లంగ్స్ లోపల ఆల్వియోలీ ఛాంబర్లో మనకి డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిజన్ మనకి ఇన్లెట్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి అవుట్లెట్లోకి వస్తుంది. ఇలా ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఆల్వియోలీ ఇస్ ద ఛాంబర్ వేర్ ద డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ అబౌట్ which membrane protects the lungs from mechanical shocks or injuries? Listen carefully. Which membrane protects the lungs from mechanical shocks or injuries? So మన లంగ్స్ కి మెకానికల్ ఇంజరీస్ కానీ షాక్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసే మెంబ్రెయిన్ ఏది అంటే ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ప్లూరా. PLEURA. PLEURA. Pleura is the membrane which protects the lungs from mechanical shocks or injuries. Got it or not? So alveoli ki pleura ki difference అర్థమైంది కదండి. Alveoli is nothing but it is the only chamber which is present in lungs where the diffusion of gases takes place. But coming to pleura, pleura is a membrane which protects the lungs from mechanical shocks or injuries. Got it or not? The next question is about what does exhaled air contains? సో వాట్ డస్ ఎక్స్హేల్డ్ ఎయిర్ కంటైన్స్? ఎక్స్హేల్ చేసినటువంటి ఎయిర్లో మనకి ఏముంటుంది? ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ అండ్ ఎక్స్హేల్డ్ ఎయిర్. ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ అంటే మనకి ఆక్సిజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తాం. ఎక్స్హేల్డ్ ఎయిర్ అంటే బయటకు వదిలేదు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అండ్ అలాంగ్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హీట్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి లిబరేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్. సో యూ కెన్ సే దట్ ఎక్స్హేల్డ్ ఎయిర్ మెయిన్లీ కంటైన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2 అండ్ వాటర్ వేపర్. బిట్ పేపర్లో అడుగుతుంటాడండి ఎక్స్హేల్డ్ ఎయిర్లో మనకి ఏముంటుందంటే వాటర్ వేపర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో వాటర్ వేపర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ దట్
వై డూ వీ ఫీల్ సివియర్ మజిల్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ స్టెర్నస్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్న టాపిక్ ఏంటి, వై డూ వీ ఫీల్ సివియర్ మజిల్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ స్టెర్నస్ ఎక్సర్సైజ్. స్టెర్నస్ కానీ వెగరస్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత మనకి మజిల్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. మజిల్ పెయిన్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఈజ్ వీ ఫీల్ సివియర్ మజిల్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ స్టెర్నస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవడం వల్ల మనకి సివియర్ మజిల్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ వెగరస్ ఆర్ స్టెర్నస్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత వస్తుంది. ఓకే, సో మనం బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు పెయిన్ వస్తుంది అంటే డ్యూ టు అక్యుములేషన్ ఆర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద మజిల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్కి బదులుగా లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఆక్సిజన్ బదులుగా అంటే, సో వైల్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ ఆన్ ద బాడీ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జర్టింగ్ ప్రెషర్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. డ్యూ టు దట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఆక్సిజన్ యాసిడ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. So that acid is called lactic acid. So because of that formation of lactic acid, we feel such type of severe muscle pain during that vigorous or strenuous exercise. Got it or not? So the next topic is very very important. It is about the ఎపిగ్లాటిస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎపిగ్లాటిస్ సంబంధించిన ఈపిఐ ఎపిగ్లాటిస్ GLOTTIS. ఎపిగ్లాటిస్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనం జనరల్గా ఫుడ్ పెట్టుకున్న తర్వాత నోట్లో సో ఫ్యారింగ్స్ అనే రీజన్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్యారింగ్స్ నుంచి మనకి ఫుడ్కి ఎయిర్కి 2 ట్రాక్స్ సెపరేట్ అవుతాయి. ఫుడ్ వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్లో ఫుడ్ వెళ్ళాలి, ఎయిర్ వెళ్ళాల్సిన ట్రాక్లో ఎయిర్ వెళ్ళాలి. సో ఫుడ్ ట్రాక్లో ఎయిర్ ట్రాక్లో ఫుడ్ అలా వెళ్తే మనకి చోకింగ్ వస్తుంది. చోకింగ్ అంటే మనం పొలిబారిపోవడం, తడబడడం, అంటే అన్నం తిన్నప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి దగ్గు రావడం, లేదా గొంతులోంచి మంట, దగ్గు ఇవన్నీ వచ్చి కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే తడబడడం, పొలిబారిపోవడం చెప్తూ ఉంటారు. దట్ ఫినామినా ఈజ్ కాల్డ్ చోకింగ్. అలా చోకింగ్ జరగకుండా ప్రివెంట్ చేసే ఒక ఫ్లాప్ మజిలర్ స్ట్రక్చర్ని మనం ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం. సో ఎపిగ్లాటిస్ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్లాప్, FLAP, ఫ్లాప్ మజిలర్ structure which prevents from the effect of choking is called epiglottis. So ఆ epiglottis ఏం చేస్తుంది, it will prevent the food entering into the విండ్ పైప్. సో ఫుడ్ని విండ్ పైప్లోకి వెళ్ళనివ్వకుండా, విండ్ పైప్లో ఉన్న ఎయిర్ ఫుడ్ ట్రాక్లోకి రాకుండా ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ దట్ వన్. ఒకవేళ అది ప్రివెంట్ చేయకపోతే వచ్చేదాన్ని మనం చోకింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. గట్ ఇట్ అన్. సో చోకింగ్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే ఫుడ్ వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్లో ఎయిర్ వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్లో ఫుడ్ ఇలా మిస్ప్లేస్ అయితే దట్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ చోకింగ్, అండ్ దట్ చోకింగ్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాప్ మజిలర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చోకింగ్. Got it or not? That is very very important. So the next one, role of epiglottis, just now we have covered. Next one, define glycolysis అండ్ ఫెర్మెంటేషన్. గ్లైకోలైసిస్ అంటే ఏంటి, ఫెర్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటిగా రెస్పిరేషన్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎయిరోబిక్ అండ్ ఎనైరోబిక్. ఎయిరోబిక్ అంటే ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఎయిరోబిక్. ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ లేకుండా జరుగుతుంది కాబట్టి ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని చెప్తున్నాం. అయితే ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో అగైన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 టైప్స్. ఇందాక మీకు ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే సో డ్యూ టు absence of oxygen ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్ కింద మారుతుందని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ కింద మనం ఏం తీసుకున్నాం, గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాం. C6H12O6 మనం ఫుడ్ మాలిక్యూల్ కింద తీసుకున్నాం. దట్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్ కింద మారుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, గ్లైకోలైసిస్ అండ్ ఫెర్మెంటేషన్. ఈ 2 కూడా మనకి ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్లోకి వెళ్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ గ్లైకోలైసిస్ అండ్ ఫెర్మెంటేషన్ బోత్ దే బిలాంగ్ టు anaerobic respiration but not aerobic respiration. అయితే ఎలాగా, గ్లైకోలైసిస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక మనం ఎనరోబిక్లో ఏం చెప్పుకున్నాం, గ్లూకోజ్ ఆర్ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. అంటే గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ కింద డైరెక్ట్గా మారదు. ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ అన్నది పైరువిక్ యాసిడ్ కింద మారుతుంది. పైరువిక్ PYRUVIC పైరువిక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ అంటే ఫుడ్ మాలిక్యూల్ అనేది పైరువిక్ యాసిడ్ కింద మారుతుంది. ఆ గ్లూకోజ్ పైరువిక్ యాసిడ్ కింద మారే ప్రాసెసే గ్లైకోలైసిస్. ఇప్పుడు అడిగాను చూడండి, డిఫైన్ గ్లైకోలైసిస్ అండ్ ఫెర్మెంటేషన్ అని. సో గ్లైకోలైసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఇన్ విచ్ ద గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్. గ్లూకోజ్ పైరువిక్ యాసిడ్ కింద మారే స్టేజ్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్లైకోలైసిస్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ఫెర్మెంటేషన్? ఫెర్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆల్కహాల్.
Got it or not? So pyruvic acid ఆల్కహాల్ కింద మారితే ఫెర్మెంటేషన్. సో ఇన్ దట్ ఫెర్మెంటేషన్ ఈ పైరువిక్ యాసిడ్ ఎలా మారుతుంది? ఆల్కహాల్ కింద మారుతుంది. ఈ పైరువిక్ యాసిడ్ ఆల్కహాల్ కింద మారుతుంది అంటే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సెల్స్, YEAST, అంటే ఈస్ట్ సెల్స్ అనేవి ఫెర్మెంటేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. సో యూ కెన్ సే దట్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి గ్లూకోజ్ డైరెక్ట్గా ఆల్కహాల్ కింద మారదు. ఫస్ట్ ద గ్లూకోజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్ అండ్ దెన్ ద పైరువిక్ యాసిడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. అంటే 2 స్టేజెస్ జరుగుతాయి. గ్లూకోజ్ పైరువిక్ యాసిడ్ కింద మారితే గ్లైకోలైసిస్, అదే పైరువిక్ యాసిడ్ ఆల్కహాల్ కింద మారితే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అయితే ఫెర్మెంటేషన్. Got it? So fermentation the active role play చేసే వాటిని ఈస్ట్ అంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ట్ సెల్ దిస్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. సో యూ కెన్ సే దట్ గ్లైకోలైసిస్ అండ్ ఫెర్మెంటేషన్ both they belong to anaerobic. Okay, the next question, 2 questions are very very important. Aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration define చేయమంటున్నాడు. Define aerobic అంటున్నాడు. So aerobic respiration is nothing but if the respiration takes place in presence of oxygen, it is going to be said to be aerobic respiration. So దానికి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ ఉండాలి కాబట్టి C6H12O6 అంటే ఫుడ్ మాలిక్యూల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియాక్టెడ్ విత్ ఆక్సిజన్ 6O2 గివ్స్ రైజ్ టు carbon dioxide CO2 plus water plus energy. So that is the equation for aerobic. And coming to anaerobic respiration, if the respiration takes place in absence of oxygen, అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉండకూడదు, ఓన్లీ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, అంటే గ్లూకోజ్ ఒకటే ఉంటుంది C6H12O6, it is directly going to be converted into alcohol C2H5OH. that is called anaerobic respiration. ఇక్కడ హైయర్ ఎనర్జీ వస్తే అక్కడ లోవర్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ హైయర్ ఎనర్జీ అంటే నియర్లీ ఇన్ aerobic respiration we will get nearly 686 kilocalories of energy, but coming to anaerobic respiration we will get only 56 to 58 kilocalories of energy. So there is a lot of difference between aerobic and anaerobic. ఇక్కడ 686 వచ్చి అక్కడ 56 ఎందుకు వస్తుందంటే సో డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. Got it or not? And coming to the respiration లో బాడీ ఆర్గన్స్ బట్టి కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. సో బేసింగ్ అపాన్ ద బాడీ ఆర్గన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 types of respiration. Listen carefully. సో బేసింగ్ అపాన్ ద బాడీ టైప్ మనకి 4 types ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వీడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్ కాక్రోచ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ అని అడుగుతుంది. సో బొద్దింకలు కాక్రోచెస్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అంటే సో జనరల్లీ ఇన్ ఆల్ ద ఇన్సెక్ట్స్ the type of respiration carried out is called which type of respiration అంటే మనం ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ చెప్తాం. ట్రాకియల్ అంటే విండ్ పైప్ ద్వారా జరిగే రెస్పిరేషన్. ట్రాకియాకి ఇంకో పేరు విండ్ పైప్. సో ట్రాకియా ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే దట్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్. అంటే అక్కడ విండ్ పైప్ అనేది రెస్పిరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఆ ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ ఎందులో జరుగుతుందంటే ఇన్సెక్ట్స్లో జరుగుతుంది. ఇన్సెక్ట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ కాక్రోచ్. సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇన్ కాక్రోచ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ అంటే ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్. సో ట్రాకియల్ అంటే ఏ పార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని చెప్పాం? విండ్ పైప్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అండ్ కమింగ్ టు ఫ్రాగ్స్లోను, ఎర్త్వామ్లోను, స్నేక్స్లోను ఇటువంటి వాటిల్లో స్కిన్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, స్కిన్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఓకే, క్యూటేనియస్ CUTA క్యూటేనియస్ NEOUS క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. సో క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ స్కిన్, చర్మం ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. సో క్యూటేనియస్ అంటే అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఆర్గన్ స్కిన్. సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్, ఎర్త్వాము, లీచెస్, స్నేక్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్కి ఎగ్జాంపుల్. క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్. అదే ఇన్సెక్ట్స్ అయితే విండ్ పైప్ ద్వారా జరిగితే ట్రాకియల్ అంటాం. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అదే ఫిషెస్లో అయితే గిల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. బ్రాంకియల్ BRONCHIL బ్రాంకియల్ CHIAL. సో బ్రాంకియల్ అంటే గిల్స్, ఫిన్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. సో బ్రాంకియల్ అంటే బ్రాంక్యూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో బ్రాంక్యూల్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. సో బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్. Got it? FISHES ఫిషెస్, చేపలు అండి. Got it or not? అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అదే లంగ్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గా రెస్పిరేషన్ జరిగితే పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? పల్మనరీ PULMO పల్మోనరీ NARY పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటే లంగ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో లంగ్స్ ద్వారా మనకి జరుగుతుంది కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్. సో ఫైనల్లీ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ 4 types ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ బేసింగ్ అపాన్ ద బాడీ ఆర్గన్స్. స్కిన్ ద్వారా అయితే క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్, అలాగే విండ్ పైప్ ద్వారా అయితే ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్, లంగ్స్ ద్వారా అయితే
పల్మనరీ రెస్పిరేషన్, బ్రాంకియల్స్ ద్వారా అయితే బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్. సో బ్రాంకియల్, క్యూటేనియస్, ట్రాకియల్, పల్మనరీ. Got it or not? So these are the main 4 types of respiration according to their body types. Got it or not? So the next question is about the very very important పాత్వే ఆఫ్ ద రెస్పిరేషన్. అసలు రెస్పిరేషన్ మనకి ఎలా జరుగుతుంది, దాని యొక్క పాత్ అంటే మార్గం, ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు. హౌ కెన్ వి డిఫైన్ ద రెస్పిరేషన్ ఇన్ పాత్వే? సో పాత్వే అంటే మనకి ఒక ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో ఎలా చూపిస్తూ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎయిర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటు ద నాస్ట్రిల్స్. సో నాస్ట్రిల్స్ అంటే ముక్కు కన్నాలండి. ఈ కన్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం నాస్ట్రిల్స్ అంటాం. సో నాస్ట్రిల్స్ తర్వాత నాజల్ క్యావిటీ, ఈ లోపల ఛాంబర్ని నాజల్ క్యావిటీ అంటాం, NaSL. సో నాస్ట్రిల్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్, నాస్ట్రిల్స్. నాజల్ క్యావిటీ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి లోపలికి ఫ్యారింగ్స్, ఓకే, ఫ్యారింగ్స్ కింద లారింగ్స్, LARYNX. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 వచ్చి చూడండి, నాస్ట్రిల్స్, నాజల్ క్యావిటీ, ఫ్యారింగ్స్, లారింగ్స్. సో లారింగ్స్ దగ్గర ట్రాకియా, విండ్ పైప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్యారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రాకియా. ఓకే, సో ఈ ట్రాకియా నుంచి లంగ్స్ లోపలికి, అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత 2 వైపులకి వెళ్తుంది కాబట్టి లంగ్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. లంగ్స్ లోపల ఫస్ట్ బ్రాంకస్, సో బ్రాంకియోల్స్, తర్వాత ఆల్వియోలి. గాట్ ఇట్ అన్, ఆల్వియోలి ఎక్స్చేంజ్ జరిగి తర్వాత బ్లడ్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో చార్ట్. సో ఫస్ట్ నాస్ట్రిల్స్, నాజల్ క్యావిటీ, ఫ్యారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రాకియా, బ్రాంకస్, బ్రాంకియోల్స్, ఆల్వియోలి అండ్ బ్లడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 7 స్టేజెస్. ఓకే, సో అక్కడ మనం చూసుకుంటే బ్రాంకస్, బ్రాంకియోల్ అండ్ ఆల్వియోలి, ఈ 3 కూడా మనకి లంగ్స్ లోపల ఉంటాయండి. సో అక్కడ ఆల్వియోలి ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఛాంబర్ వేర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఆల్వియోలి ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఛాంబర్. సో ఆల్వియోలి ఎక్స్చేంజ్ జరిగాక ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్లో కలుస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఆల్వియోలి ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. Got it or not? That is about the track way in which how the respiration takes place. Got it or not? So ఇక్కడ పల్మనరీ అయితే లంగ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, క్యూటేనియస్ అయితే స్కిన్ ద్వారా జరుగుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ద general question, that is about the plants perform photosynthesis during daytime and respire during night time. డూ యూ సపోర్ట్ అని చెప్పి ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడండి. ప్లాంట్స్ అన్నవి డే టైంలో ఫోటోసింథసిస్ జరిపి నైట్ టైంలో రెస్పిరేషన్ జరుపుతాయా, డూ యూ సపోర్ట్ దట్ వన్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే డే టైం ఏమో ఫోటోసింథసిస్, నైట్ టైం ఏమో రెస్పిరేషన్, ఇది కరెక్టా అని చెప్పి డూ యూ సపోర్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో నౌ వీ కెన్ ఫ్రేమ్ దట్ ప్లాంట్స్ అన్నవి డే టైంలో ఫోటోసింథసిస్ బాగానే చేస్తాయి, బట్ అట్ ఎ సేమ్ టైం ఫోటోసింథసిస్తో పాటు రెస్పిరేషన్ కూడా జరగాలి. రెస్పిరేషన్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు నైట్ టైం యాక్టివిటీ. నైట్ టైమే జరగాలని రూల్ లేదు, ఎందుకంటే రెస్పిరేషన్ ఆగిపోతే మొక్క చచ్చిపోతుంది, అవునా కదా. సో రెస్పిరేషన్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ కంటిన్యూస్లీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టైంతో సంబంధం లేదు. 1 గంట సేపు అయినా దానికి మొక్కకి ఎండ కానీ నీళ్లు కానీ వాటర్ కానీ తగలకపోతే వాడిపోతుంది. సో యూ కెన్ సే దట్ రెస్పిరేషన్ అన్నది నాట్ ఓన్లీ నైట్ టైం, ఇట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ కంటిన్యూస్లీ త్రూ అవుట్ ద డే. బట్ కమింగ్ టు ఫోటోసింథసిస్, డే టైం కొంచెం ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, నైట్ టైం స్లోగా జరుగుతుంది. బట్ అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ క్వశ్చన్, ఫోటోసింథసిస్ డే టైం జరిగి రెస్పిరేషన్ నైట్ టైం జరుగుతుంది, కరెక్టా అంటున్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో యూ షుడ్ నాట్ అగ్రీ విత్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ దట్ ద plants will perform photosynthesis during night time and respiration night time. It means that during daytime photosynthesis will be faster and respiration will be slower during daytime, and coming to night time photosynthesis will be slower, respiration will be faster, just opposite to that one. Okay, so daytime photosynthesis fast ga untundi, respiration koncham slow ga untundi, but night time kocheటప్పటికి photosynthesis koncham slow avutundi, respiration fast avutundi. But anyhow you can say that respiration will take place continuously throughout the day, 24 hours. Got it or not? So it's very very important topic. And next one, general question, listen carefully, it is a type of small argument. Mala says, MALA, Mala no ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఉందండి. సో Mala says energy is released in lungs, but Gia says energy is released in muscles. ఓకే, మాలా అన్న క్యాండిడేట్ ఎనర్జీ అనేది లంగ్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. బట్ జియా ఏం చెప్తుంది, జియా ఏం చెప్పింది, ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ మజిల్స్ అని చెప్పింది. సో వీళ్ళిద్దరు ఎవరికి మనం సపోర్ట్ చేస్తాం? మాలా సేస్ దట్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ లంగ్స్, బట్ జియా సేస్ దట్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ ద మజిల్స్. హూమ్ డూ యూ సపోర్ట్? ఎవరికి మనం సపోర్ట్ ఇస్తాం అంటే జనరల్లీ
ఎనర్జీ అనేది లంగ్స్లో రిలీజ్ అవ్వదండి. సో లంగ్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఛాంబర్ వేర్ రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. రెస్పిరేషన్ జరిగే ప్లేసే, బట్ ఆ రిజల్ట్ అంటే రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఆ రెస్పిరేషన్ యొక్క రిజల్ట్ అంటే ఎనర్జీ అనేది మజిల్స్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ లంగ్స్. లంగ్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ యాక్టివిటీ, రెస్పిరేషన్ జరగడం కోసం. రెస్పిరేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్హేలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ విత్ అలాంగ్ విత్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్. అంటే ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిడేషన్ వరకు జరపడం వరకు దాని బాధ్యత. ఆ ఆక్సిడేషన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని మజిల్స్లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి. సో లంగ్స్ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, బట్ దే ఆర్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్యారింగ్ అవుట్ ద రెస్పిరేషన్, బట్ energy will be released into the muscle. So according to the given statement, we have to agree with only Gia's statement that the energy will be released in the muscles only instead of lungs, but in lungs only respiration takes place, but the energy will be takes place in the muscles. Got it or not? So it is very very important concept, you need to remember that one. And finally, the general question that if you have a chance to meet pulmonologist అంటే లంగ్స్ గురించి ట్రీట్ చేసే వాళ్ళని మనం పల్మనాలజిస్ట్ అంటాం. సో వాళ్ళని కనుక మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డూ యూ ఆస్క్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ లంగ్స్? సో లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఏ విధమైన క్వశ్చన్స్ మీరు అడుగుతారు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు మీట్ పల్మనాలజిస్ట్? గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ జనరల్ క్వశ్చన్ యూ జస్ట్ ట్రై టు క్రియేట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ general question, very very important, differentiate between photosynthesis and respiration. సో ఫైనల్గా మన లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేటప్పటికి ఫోటోసింథసిస్కి రెస్పిరేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, హౌ కెన్ వీ డిఫైన్ అసలు ఫోటోసింథసిస్కి రెస్పిరేషన్కి ఎక్కడ తేడా వస్తుంది అంటే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫోటోసింథసిస్ నేను జనరల్గా చెప్తున్నాను, సో యూ జస్ట్ క్రియేట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ప్లాంట్స్. సో జనరల్గా ఫోటోసింథసిస్ అనే యాక్టివిటీ ఓన్లీ ప్లాంట్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది, బట్ రెస్పిరేషన్ అనేది లైఫ్ ఉన్న ప్రతి దానిలో జరుగుతుంది. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, సో ఇంక్లూడింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, అన్నిట్లో ప్రాణం ఉన్న ప్రతి దానిలో జరుగుతుంది రెస్పిరేషన్, బట్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫినామినా రిలేటెడ్ టు ప్లాంట్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. అండ్ కమింగ్ టు డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సో డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చెప్తాం, ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సో గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తమ ఓన్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రాసెస్ని మనం వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫోటోసింథసిస్. బట్ కమింగ్ టు రెస్పిరేషన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్. సో ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ప్లేస్లో మనం గ్లూకోజ్ C6H12O6 తీసుకుంటున్నాం, దాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తున్నాం అంటే 6O2తో రియాక్ట్ చేసి ఫైనలీ వీఆర్ గెట్టింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. సో డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండింటికి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాం. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మాలిక్యూల్ టు ప్రొడ్యూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ రెస్పిరేషన్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్. ఫస్ట్ దానిలో ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ప్లాంట్స్ బట్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ బేసిక్ పాయింట్, సో ఫోటోసింథసిస్కి ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, మొక్కల్లో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఉండాలి. ఓకే, అంటే 6CO2 ప్లస్ 12H2O గివ్స్ రైస్ టు C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ప్లస్ 6H2O. ఇది మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ న్యూట్రిషన్లో వస్తుంది. ఫోటోసింథసిస్ యొక్క ఈక్వేషన్ 6CO2 ప్లస్ 12H2O ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ దే విల్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ C6H12O6 ప్లస్ 6O2 ప్లస్ 6H2O. ఇట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. కమింగ్ టు రెస్పిరేషన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ప్లేస్లో C6H12O6 ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ కాబట్టి 6O2 గివ్స్ రైస్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. అండ్ కమింగ్ టు ఫోటోసింథసిస్కి వచ్చేటప్పటికి డే టైమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫాస్టర్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అలాగే రెస్పిరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి నైట్ టైం ఇట్ విల్ బీ ఫాస్టర్ ఇన్ ప్లాంట్స్. రెస్పిరేషన్ నైట్ టైం ప్లాంట్స్లో ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, ఫోటోసింథసిస్ డే టైం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఫుడ్ని తయారు చేస్తుంది కాబట్టి ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎనబాలిక్ ANABOLIC, ఎనబాలిక్ అంటే బిల్డప్ చేసే ప్రాసెస్. బట్ రెస్పిరేషన్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది కాబట్టి కెటబాలిక్ అని చెప్పొచ్చు. ఎనబాలిక్ అండ్ కెటబాలిక్, కెటబాలిక్ అయితే రెస్పిరేషన్, ఎనబాలిక్ అయితే ఫోటోసింథసిస్. గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో అలాగే ఫోటోసింథసిస్ 2 ఈవెంట్స్ జరుగుతుంది, లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. అదే రెస్పిరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, anaerobic respiration. So in such a way we can identify some basic differences between photosynthesis and respiration. So in the next class we shall focus on the remaining topics. Okay, so get ready, have a nice day, take care.